હું તો બીમાર। तो नमस्कार मित्रों, भाव क्रिएशन एडिटिंग चैनल अंदर तमारू स्वागत है। तो તમે જે આગળ સ્ટેટસ જોયું એકદમ નવી સ્ટીમ લઈને તમે જે સ્ટેટસ જોયું એ પ્રકારનું સ્ટેટસ આજે આપણે એડિટિંગ કરવાનું શીખવાડવાના છીએ અને એડિટિંગ આપણે અલાઇટ મોશન એપમાં કરવાના છીએ। તો અલાઇટ મોશન એપ તમે ડાઉનલોડ ના કરી હોય તો તમને ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં મળી જશે, તો ત્યાંથી તમે આસાનીથી એને ડાઉનલોડ કરી શકો છો। અને ચેનલ ઉપર ના હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, વિડીયોને એક લાઇક કરી દેજો અને આપણું સ્ટેટસ તમને કેવું લાગ્યું એ તમે કમેન્ટમાં જણાવજો। તો ચાલો આપણે આગળ વિડીયો ચાલુ કરીએ। तो पहला तो આપણે જે અલાઇટ મોશન એપ છે એને ઓપન કરી લેવાનું છે। ઓપન કરશો તો તમને કંઈક આ પ્રકારે ઇન્ટરફેસ જોવા મળી જશે અને આ રીતના તમને ઇન્ટરફેસ જોવા મળી જાય એટલે તમારા પ્રોજેક્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને 2 XML ની તમને લિંક મળી જશે। કંઈક આ પ્રકારે એ બંને XML તમે ઉપર 2 XML છે એ તમે જોઈ શકો છો, કંઈક આ પ્રકારે તમારે દેખાતી હશે। તો પહેલા તો તમને એક ફૂલ પ્રોજેક્ટ મળી જશે જે આપણે ઇફેક્ટ કરે છે ફોટોમાં, અને એક આપણે ફોટોમાં જે અલગથી ઝૂમ ઇફેક્ટ થાય છે એ તમને ફોટોમાં ઇફેક્ટ આપે છે। તો આપણે જે 2 XML છે એ તમારે ડાઉનલોડ કરી અને અલાઇટ મોશન એપમાં ઇમ્પોર્ટ કરી લેવાનું છે। ઇમ્પોર્ટ કર્યા બાદ તમારે અહીંથી प्लस पर क्लिक करवाना है और तमारा आ रिजोल्यूशन सिलेक्ट कर लेवानुं छे। पछी तमारे क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देवानुं छे। कंईक आ प्रकारे तमारे खुलीने आवी जशे। आ रीतना खुलीने आव्या बाद तमारे आगळ एक सॉन्ग लई लेवानुं छे। ए सॉन्ग हूँ तमने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपी दईश और टेलिग्राम में पण आपी दईश। तो तमारे ए सॉन्ग डाउनलॉड करी अने तमारे अहींथी प्लस पर क्लिक करवानुं छे, ऑडियो पर क्लिक करवानुं छे, अहींथी तमारे व्यू ऑल पर क्लिक करवानुं छे। पछी तमारे अहींथी सॉन्ग पर क्लिक करवानुं छे। तमे सॉन्ग हमणां डाउनलॉड करी हशे मारी लिंकथी तो ए सॉन्ग तमारे एकदम नीचे हशे, छेल्लामां छेल्लुं सॉन्ग हशे। कंईक आ प्रकारे ए सॉन्ग तमने जोवा मळी जशे। तो आ रीतना तमारे सॉन्ग आवी जाए एटले तमारे एने प्लस पर क्लिक कर देवानुं छे। तो नीचे तमने प्लसनुं आइकन मळी जशे साइड में, तो तमारे अहींया આગળ प्लसना आइकन पर क्लिक कर देवानुं छे। क्लिक कर्या बाद तमारे कंईक आ प्रकारे आपणे जे सॉन्ग हतुं ए आवी जशे अने आ रीतना तमारे जे सॉन्ग छे ए आ रीतना आवी जशे। अने आ रीतना सॉन्ग आव्या बाद तमने एक फोटो डिस्क्रिप्शन में लिंक मळी जशे, ए फोटो तमारे लई लेवानो छे। तो फोटो लेवा माटे आपणे प्लस पर क्लिक करवानुं छे। तो ये नीचे तमने प्लसनुं आइकन मळी जशे, त्यां तमारे क्लिक करी अने पछी तमारे अहींथी मीडिया पर क्लिक करवानुं छे। कंईक आ प्रकारे तमने फोटो मळी जशे। तो तमारा फोटो एड करी लेवानो छे आ रीतना अने एड कर्या बाद तमारे अहींथी 3 डॉट पर क्लिक करवानुं छे अने अहींथी तमारे फिल कम्पोजिशन एरिया पर क्लिक करी देवानुं छे। एटले आपणे जे फोटो छे ए फूल स्क्रीन कंईक आ प्रकारे थई जशे। अने आ रीतना फोटो फूल स्क्रीन थया बाद तमारे अहींथी खाली जग्यामां क्लिक कर देवानुं छे अने अहींथी तमारे जे एरोनो ऑप्शन छे त्यां क्लिक करवानुं छे अने छेल्ला आवी जवानुं छे। पछी आपणे फोटो पर क्लिक करीने अने कंईक आ प्रकारे तमारे छेल्ला सुधी एने खेंची लेवानुं छे। तो आ रीते थई गया बाद तमारे अहींथी खाली जग्यामां क्लिक कर देवानुं छे। फरीथी तमारे आगळ आवी जवानुं छे एटले आपणे जे फोटो छे ए फोटो कम्प्लीटली आ रीते सेट थई गयो छे। तो हवे आपणे आमां इफेक्ट नाखवानुं छे। तो पहेला तो आपणे અહીંથી બેક જઈશું અને તમને જે ફોટો ઇફેક્ટવાળું છે એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। તો તમને કંઈક આ પ્રકારે આપણે જે ફોટો છે એ જ ફોટો અહીં આગળ આવી જશે અને તમારે કદાચ ફોટો ના દેખાતો હોય તો તમને અહીં આગળ ડાયરેક્ટલી લેયર દેખાતી હશે। તો તમારે ફોટો દેખાતો હોય કે લેયર દેખાતી હોય એના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે આ રીતના। પછી તમારે અહીંથી ઇફેક્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, પછી 3 ડોટ ઉપર ક્લિક કરીને પછી તમારે અહીંથી कॉपी इफेक्ट पर क्लिक कर देवानुं छे। फरीथी तमारे अहींथी एरो पर क्लिक करी बेक जतुं रहेवानुं छे अने आपणे जे एडिटिंग करता होय एमां आवी जवानुं छे। आ रीतना तमे आवी जशो एटले तमारे पहेला जे फोटो छे फोटा पर क्लिक करवानुं छे, इफेक्ट पर क्लिक करवानुं छे अने 3 डॉट पर क्लिक करी आगळ तमारे पेस्ट कर देवानुं छे। एटले आपणे जेम जेम बीट छे ए रीतना आपणे जे फोटो छे ए फोटो कंईक आ प्रकारे तमने देखातो हशे। आ रीतना आपणे झूम इन करवा मळशे अने आ रीतना बेज प्रमाणे आपणे फोटो आ रीतना हलशे। तो तमारे आ रीतना एने सेट करी लेवानुं छे। तो आटलू थई गया बाद आपणे हवे आमां जे कलर इफेक्ट अने जे ब्लेक इफेक्ट आवे छे ए इफेक्ट नाखवानुं छे। तो ए मैं तमने डायरेक्टली आपी दीधो छे। तो ए तमारे खाली कोई पण मेहनत करवानी जरूर नहीं, खाली एक जग्याएथी कॉपी करीने बीजी जग्याए पेस्ट करवानुं छे। तो पहेला तो तमारे अहींथी बेक जवानुं छे अने तमारी जे फूल प्रोजेक्टवाળી लिंक छे एने ओपन करी लेवानुं छे। ओपन करशो तो ए तमने कंईक आ प्रकारे देखाशे, तमारे जे शेडो छे ए पण आ रीतना देखाशे। तो तमारे आ रीतना आवी जाए एटले तमारे અહીં આગળ डुप्लिकेटનો ऑप्शन छे त्यां क्लिक करवानुं छे। અહીંથી તમારે सी ऑल लेयर ઉપર क्लिक કરવાનું છે। ફરી તમારે ડુપ્લિકેટવાળા ऑप्शन ઉપર ક્લિક કરી આગળ અને પછી તમારે અહીંથી कॉपी 52 लेयर ઉપર क्लिक કરી દેવાનું છે। એટલે તમે જે આ ઇફેક્ટ છે આ જે તમને ઘણી બધી લેયરો દેખાય છે એ બધી કૉપી થઈ જશે અને પછી તમારે અહીંથી ખોટા ઉપર ક્લિક કરીને અહીંથી તમારે બેક જવાનું છે અને આપણે જે એડિટિંગ કરતા હોય એમાં આવી જવાનું છે અને એમાં આવીને આપણે તમારે આગળ પહેલાં જ રહી અને તમારે ડુપ્લિકેટવાળા ऑप्शन ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંથી તમારે पेस्ट 52 लेयर ઉપર क्लिक કરી દેવાનું છે। એટલે આપણે જે ઇફેક્ટ હતો એ ડાયરેક્ટલી પેસ્ટ થઈ જશે। એ તમને કંઈક આ પ્રકારે જોવા મળી જશે। હું તમને બતાવી દઉં કંઈક આ પ્રકારે તમારે બધા જ ઇફેક્ટ તમે આપણે પ્રિવ્યુમાં જોઈએ એ બધા ઇફેક્ટ તમારે ડાયરેક્ટલી આમાં પેસ્ટ થઈ જશે। તો આ રીતના તમારે એને સેટ કરી લેવાનું છે। तो आटलू थई गया बाद आपणे हवे आमां एक पीएनजी मैं बनाव्युं छे जे सेंटिंगवाळुं छे ए पीएनजी तमारे लई लेवानुं छे। तो ए तमने नीचे डिस्क्रिप्शन में अने टेलिग्राम में पण मळी जशे। तो पहेला तमारे प्लस पर क्लिक करवानुं छे, मीडिया पर क्लिक करी तमारे जे फोल्डर में पीएनजी होय ए पीएनजी तमारे डाउनलॉड करी लेवानुं छे। पछी तमारे मूव एंड ट्रांसफर पर क्लिक करवानुं छे अने पछी तमारे एने कंईक आ प्रकारे नीचेनी तरफ सेट करी देवानुं छे अने पीएनजी सेट करता तो तमने आवडतुं ज हशे। तो तमारे आ रीतना एने सेट करी देवानुं छे अने एने थोडुं नानुं करी लेवानुं छे कंईक आ प्रकारे आ रीतना आ रीतना तमारे एने नानुं करी लेवानुं छे अने नानुं कर्या बाद तमारे અહીંથી ખાલી જગ્યામાં ક્લિક કરી દેવાનું છે અને પછી તમારે અહીંથી પીએનજીની સાઈડમાં તમને અહીં આગળ ક્લિક કરી રાખવાનું છે। તો તમારે પીએનજી કંઈક આ પ્રકારે લાઈન થશે, તમે જોઈ શકો છો આ રીતના। પછી તમારે એને ધીરેથી આ રીતના નીચે ખેંચવાનું છે આ રીતના
અને આપણે જે વ્હાઇટ શેડો છે એના ઉપર આપણે એને મૂકી દેવાનું છે. તમારે આ રીતના નીચે જતું રહેવા દેવાનું છે છેક. તો કંઈક આ પ્રકારે તમારે એ પીએનજીને છેક આટલા સુધી તમારે લાવી દેવાનું છે. આટલા સુધી તમારે લાવી અને તમારે આગળ નીચે મૂકી દેવાનું છે. તમને આ 2 ટપકા દેખાતા હશે, 2 લેયર નાની એના નીચે તમારે એને મૂકી દેવાનું છે. એના શેડો છે એના ઉપર તમારે એને રાખવાનું છે. એટલે આપણે જે પીએનજી છે એના ઉપર ડાયરેક્ટલી ઇફેક્ટ પણ આ રીતના ચાલુ થઈ જશે. પછી તમારે એરો ઉપર ક્લિક કરીને છેલ્લા જતું રહેવાનું છે. પછી આપણે જે પીએનજી છે એ પીએનજી ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને તમારે આના ઉપર ક્લિક કરીને પીએનજીને છેલ્લા સુધી ખેંચી લેવાનું છે. એટલે આપણે જે પીએનજી છે એ કમ્પ્લીટલી આ રીતના સેટ થઈ જશે અને આ રીતના તમારે સેટ બધું કરી લેવાનું છે. તો આટલું થઈ ગયા બાદ તમને એક હું નીચે બોર્ડર આપી દઈશ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, કાં તો તમને ટેલિગ્રામમાં આ બોર્ડર આપણે ઘણા બધા વિડીયોમાં આપેલી જ છે, તો તમારી પાસે હશે. તો તમારે પહેલાં પ્લસ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, મીડિયા ઉપર ક્લિક કરીને એ બોર્ડર તમારે આ રીતના લઈ લેવાનું છે. એ બોર્ડર કંઈક આ પ્રકારે છે અને બોર્ડર લીધા બાદ તમારે બોર્ડર એન્ડ શેડો ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. અહીંથી તમારે 3જા નંબરના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે શેડોને અને પછી તમારે અહીંથી આને ઓપન કરી લેવાનું છે. ઓપન કર્યા બાદ તમારે આને થોડું ઘણું વધારી લેવાનું છે. હું 25ની આજુબાજુમાં રાખી લઉં છું. તમારે આ રીતના રાખી લેવાનું છે અને આ રીતના રાખ્યા બાદ તમારાથી ખાલી જગ્યામાં ક્લિક કરી દેવાનું છે અને તમારે એરો ઉપર ક્લિક કરીને છેલ્લા જતું રહેવાનું છે. પછી તમારાથી જે બોર્ડર છે બોર્ડર ઉપર ક્લિક કરીને આગળ તમારે એને છેલ્લા સુધી ખેંચી લેવાનું છે. ફરીથી તમારે એરો ઉપર ક્લિક કરી પહેલાં લાવી જવાનું છે અને પછી તમારે જે પીએનજી છે એને થોડું નાનું કરવાનું છે. આપણે બોર્ડરની નીચે થોડું દબાય છે તો એને આપણે આ રીતના થોડું નાનું કરીશું અને એને થોડુંક ઉપર લઈ લઈશું કંઈક આ પ્રકારે. એટલે આપણું જે પીએનજી છે એ કમ્પ્લીટલી આપણે દેખાય બહાર એમ તમારે એને આ રીતના સેટ કરી લેવાનું છે. આ રીતના સેટ થઈ ગયા બાદ આપણે હવે જે સ્ટેટસ છે એ બનીને રેડી થઈ ગયું છે. તો તમારે જે યુટ્યુબ ચેનલનો જે લોગો હોય એ તમારે લગાવી દેવાનું છે, કાં તો બીજા કોઈ ટેલિગ્રામનો કે પછી વોટ્સઅપનો જે હોય એ તમારે લગાવી લેવાનું છે આગળ અને પછી તમારે આને એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે. એટલે આપણે એક્સપોર્ટ કરવા માટે સાઈડમાં તમને બટન દેખાતું હશે તે તમારે ક્લિક કરવાનું છે. અહીંથી તમારે વિડીયો ઉપર ક્લિક કરીને તમારે જે ફોનની રિઝોલ્યુશન આવતી હોય એ તમારે સિલેક્ટ કરી અને તમારા જે વિડીયો છે એને તમારે આગળ એક્સપોર્ટમાં મૂકી દેવાનું છે. એટલે આપણે જે વિડીયો છે એ એક્સપોર્ટ થઈ જશે અને તમારે પછી સેવનો ઓપ્શન આવી જશે. એટલે તમારે સેવ કરી લેવાનું છે. સેવ કર્યા બાદ આપણે જે વિડીયો છે એ ડાયરેક્ટલી તમારા ગેલેરીમાં જતો રહેશે. તો ચાલો આપણે એક નવા વિડીયો